تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے نبوی منہاج پر تفصیلی نوٹ قلم بند کیجیے۔ تزکیہ کے لفظی معنی۔ تزکیہ کے لفظی معنی ہیں پاک کرنا، نوشنما کرنا اور نجاست سے بالکل پاک کر دینا ہے۔ تزکیہ کے معنی، لفظی معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے کہ تزکیہ، خود کا تزکیہ کرو، یعنی کہ خود کو صاف کرو، خود کی نوشنما کرو، خود کو ناپاکی سے دور کرو، ناپاکی سے پاک کرے۔ تزکیہ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، نوشنما کرنا اور نجاست سے بالکل پاک کر دینا ہے۔ اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تزکیہ کے، اصطلاح میں اس سے مراد، کس سے مراد؟ تزکیہ سے مراد، تزکیہ سے مراد اپنے وجود اور نفس کو برے اخلاق و عادات سے بالکل پاک کر دینا، اپنے وجود اور نفس کو برے اخلاق و عادات سے بالکل پاک کر دینا اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کر لینا، یعنی کہ اپنے وجود کو، اپنے نفس کو اچھا بنا لینا، اپنے اخلاق بہتر سے بہتر کر لینا، آپ خود کو بہتر سے بہتر کر لینا، یہ کہلاتا ہے تزکیہ نفس۔ نفس یعنی کہ اپنی ذات، اپنا نفس، اپنے اندر کی کیفیت کو تزکیہ، پاک کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، نجاست اور برے اخلاق سے خود کو پاک کرنا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ خود کو برائیوں سے پاک اور اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنا تعمیر سیرت کہلاتا ہے۔ تعمیر سیرت، سیرت خوبیوں کو تعمیر کر لینا، خود کو برائیوں سے پاک اور اعلیٰ اخلاق سے مزین کر لینا، سجا لینا، ان چیزوں سے خود کو بنا لینا، وہ کہلاتا ہے تعمیر سیرت۔ انسان کا اپنے دل سے منفی رجحانات اور خیالات کو دور کرنا اور نافرمانی کی بجائے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرنا، تابع کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنا اور دوسروں کو بھی کہنا کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مطابق گزارو، اپنے دل سے منفی رجحانات اور خیالات کو ختم کر دو، دوسروں کو بھی حکم دینا، دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی تزکیہ نفس کی ہدایت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے نہ صرف انسانیت بلکہ دنیائے عالم کو محاسن اخلاق سے متعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ، ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ سبحان اللہ! کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا، یعنی کہ جس نے اسے پاک نہیں رکھا وہ نقصان میں ہوگا، وہ خسارے میں رہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ پھر سے بتا دیتی ہوں،
तज़किया लफ्ज़ी मायने है तज़किया के पाक करना, नौशनमा करना, नजासत से बिल्कुल पाक कर देना। लेकिन अगर हम इसकी तारीफ करें तज़किया नफ्स की, तो अपने नफ्स को बुरे इखलाको आदात से बिल्कुल पाक कर देना तज़किया नफ्स कहलाता है। मबऊस का मायने है ऐसा नबी भेज, ऐसा नबी मबऊस फरमा जो इन पर आयात की तिलावत करे और इनके नफूस का तज़किया करे। नफूस जमा है नफ्स की, और इन्हें किताबो हिकमत की तालीम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के मुतल्लिक ये दुआ फरमाई, ऐसा नबी मबऊस फरमा, ऐसा नबी भेज जो इन पर आयात की तिलावत करे और इनके नफूस का तज़किया करे, यानी कि इनके नफ्स को पाक करे और इन्हें किताबो हिकमत की तालीम दे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिस्सत का असल मकसद बयान फरमाया। असल मकसद बयान फरमाया आप सल्लम को दुनिया में भेजने का। आप सल्लम की रसालत का असल मकसद बयान फरमाया कुरान मजीद में कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा। फरमाया, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिसने उम्मियों में से एक रसूल इन्हीं में से भेजा जो इन्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाता और इनका तज़किया करता है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान और यकीन, तज़किया नफ्स और तमीर सीरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह और इसके बंदे के दरमियान राब्ता मजबूत फरमाते, ताकि इंसान को अपने रब पर कामिल यकीन हासिल हो सके और बंदा अपने नफ्स को पाक कर ले। आप सल्लम ने तमीर सीरत के लिए, तज़किया नफ्स और तमीर सीरत के लिए सबसे पहले अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान राब्ता कायम किया, राब्ता मजबूत फरमाया, ताकि इंसान अपने रब पर पक्का कामिल यकीन कर ले और बंदा अपने नफ्स को पाक कर ले, ताकि अल्लाह ताला की याद को अपने दिल में बसा सके और खौफ खुदा से इंसान अपने आप को हर बुराई से दूर रखने में कामयाब हो सके। ऐसा ही होता है कि जब हम अल्लाह ताला से डरते हैं, हमें पता है कि हम जब ये काम करेंगे, क्या इस काम से क्या अल्लाह ताला खुश होगा या नाराज़। ये खौफ की वजह से ही अगर हम बुराई की तरफ माइल हो भी जाएं, तो हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह ताला का डर होता है कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना। और जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होता है, तो तब हम हर बुराई से दूर रखते हैं। और ये खौफ खुदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के महबूब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इंसान के दिल में पैदा हुआ। अल्लाह की ज़ात पर ईमान का तकाज़ा है। ईमान का तकाज़ा ईमान की ज़िद है, शर्त है ईमान की, कि इंसान अपने आप को गुनाह से दूर रखे, हर वक्त अल्लाह की याद में मगन रहे और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए अरशाद बारी ताला है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, सुभान अल्लाह, और जो अपने रब के सामने
کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔